مقصد واضح ہو اور عزم مضبوط ہو تو پھر وسائل کی پرواہ نہیں کی جاتی، ٹیکنالوجی کی پرواہ نہیں کی جاتی، یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ ہمارے پاس ہتھیار کون سے ہیں۔ بس میدان عمل میں اترا جاتا ہے، دشمن کو للکارا جاتا ہے اور اس پر کاری ضرب لگائی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے آپ بھرپور ضرب لگاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ برکت ہی ایسی ہو جاتی ہے اس سارے معاملے میں کہ دشمن کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور خود آپ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کے ایک چھوٹے سے وار نے کتنا بڑا نقصان دشمن کو پہنچایا ہے۔ اور ایسا ہی ایک نقصان اسرائیل نے اٹھایا ہے، اور ایک محاذ پر جب اس پر حملہ کیا گیا تو محض $500 کے ہتھیار سے $100 ملین کا ایک بہت بڑا دفاعی نظام اڑا دیا گیا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسرائیل کو کس طرح ایک غیر معمولی نقصان پہنچایا گیا ہے، کاری ضرب اس پہ لگائی گئی ہے، اور ہوش اڑ گئے ہیں اسرائیلی آرمی کے، کیونکہ ان کا ایک آئرن ڈوم سسٹم جس کی مالیت $100 ملین ہے وہ تباہ ہو گیا ہے ایک ایسے ڈرون اٹیک میں جو محض $500 کا ڈرون تھا حزب اللہ کا، جو اس نے لبنان میں لانچ کیا اور اس نے اسرائیل پہ وار کیا۔ $500 کا یہ ڈرون اڑتا ہوا آیا، اس نے اپنی فلائٹ لی اور اس کے بعد آ کے آئرن ڈوم سے ٹکرا گیا، ایک ایسے دفاعی نظام سے جو اتنا طاقتور ہے کہ 1100 ٹارگٹس کو ایک ساتھ انگیج کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی بیٹری اڑا دی گئی ہے لبنان میں اور اس پہ بہت ہی کاری وار کیا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ حزب اللہ نے ایک ڈرون اٹیک پلان کیا اور اس کے بعد ایک ڈرون میں بارودی مواد لگایا۔ یہ تقریباً 8 کلو کا ڈرون ہے اور 8 کلو میں سے 7 کلو کے قریب اس کا بارودی مواد ہے۔ اس میں جو لگایا جاتا ہے، اس میں ایک ویڈیو کیمرہ بھی لگایا جاتا ہے جو ساری جو کارروائی ہوتی ہے، جو حملہ ہوتا ہے، اس کو شوٹ کرتا ہے۔ اور اس ڈرون کو بھیجا گیا ایک پوزیشن پہ جو اسٹریٹجک پوزیشن انہوں نے بنائی ہوئی تھی اپنی اسرائیلی آرمی نے، اور وہاں پر وہ ڈرون گیا، قریب گیا اور آئرن ڈوم کے قریب جا کے اس نے اس کی بیٹری کے پاس جا کے ٹکرایا اور تباہ کر دیا اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے ایک آئرن ڈوم کی بیٹری اڑ گئی جو تقریباً $100 ملین کا ایک دفاعی نظام تھا، وہ لمحوں میں اس کے پرخچے اڑ گئے اور اسرائیلی فوج حیران رہ گئی۔ حزب اللہ نے اس اٹیک کو کچھ اس طرح سے پلان کیا کہ انہوں نے ایک FPV ڈرون لیا جو پرندے سے تھوڑے سے بڑے سائز کا تھا، اور اس میں یہ 8 کلو گرام اس کا وزن تھا، اس میں 7 کلو انہوں نے بارودی مواد فٹ کیا، ایک کیمرہ فٹ کیا تاکہ کارروائی کو ریکارڈ کیا جا سکے اور یہ لائیو فیڈ بھیجتا رہے، اور اس کے بعد اس کو بھیجا، اور جب یہ آئرن ڈوم کے قریب پہنچا تو اس نے خود کو تباہ کر لیا اور آئرن ڈوم بھی اسی کے ساتھ اس کی بیٹری بھی تباہ کر دی، اس کے پرخچے اڑا دیے۔ اب یہ نچلی سطح پر پرواز کر کے چونکہ پہنچا یہ ڈرون، تو یہ جب ڈرون نے جب اس کو جو دفاعی نظام ہے اس نے اس کو دیکھنا شروع کیا، اس کے ریڈار نے، تو اس کو لگا کہ یہ کوئی پروجیکٹائل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا خطرناک آبجیکٹ نہیں ہے جو دشمن نے لانچ کیا ہے، بلکہ یہ شاید کوئی پرندہ آ رہا ہے، اس لیے اس نے کوئی کسی قسم کا کوئی الرٹ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ بالکل ہی قریب پہنچ گیا تب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو دشمن نے لانچ کی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس ریئیکٹ کرنے کے لیے بالکل بھی کوئی موقع نہیں تھا، اور اسی لیے اس نے جا کے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اب چونکہ یہ بہت قریب آ چکا تھا اور یہ ریڈیو سگنلز کو فالو کر رہا تھا، اس میں کوئی جدید ترین ڈرون والی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ بہت ہی سمپل سا سادہ سا ڈرون تھا، اور یہ سادہ سی چال نے ایک اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا دیا۔ ریڈیو سگنلز کو فالو کرتے ہوئے جب یہ آیا ہے تو اس نے نچلی سطح پہ پرواز کر کے وہاں پہنچا ہے اور اس نے آئرن ڈوم کو اڑایا ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے FPV ڈرون کو حزب اللہ کی جانب سے، تو آپریٹرز اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یا تو وہ عام ریڈیو سگنلز کے ذریعے اس کو چلائیں یا پھر فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے اس کو چلائیں۔ تو یہ ایک مینول سا ڈرون ہے، بہت ہی سادہ سی ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوئی بہت مشکل یا پیچیدہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا، اور اسی لیے یہ کسی ریڈار میں نہیں آیا، کسی سرویلنس سسٹم میں نہیں آیا، اور کسی طرح کو ان کا کوئی بھی دفاعی نظام اس کو ریئیکٹ نہیں کر سکا اور اس کو تباہ نہیں کر سکا فوری طور پہ حملہ کر کے۔ انہوں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو انہیں لگا کہ یہ شاید کوئی پرندہ ہے۔ اب اس کو مزید اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں اس حملے کی کہ جب یہ حملہ ہو گیا تو اس کے بالکل ہی اگلے روز حزب اللہ کے ایک اور یونٹ نے ایک اور حملہ پلان کرنے کا سوچا، ٹھیک اسی جگہ جہاں پہ آئرن ڈوم کی بیٹری لگی تھی، اور انہوں نے جب اس بیٹری کو اٹھایا جا رہا تھا اور اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو اس کا بچا کچا ملبہ تھا اس بیٹری کا، تو وہاں پر ایک اور ڈرون اٹیک کیا گیا حزب اللہ کی جانب سے، اور نشانہ بنایا گیا ان 9 فوجیوں کو جنہوں نے جو وہاں پہ موجود تھے اور اس کو لینے کے لیے آئے تھے، اس آئرن ڈوم کے جو ڈھانچے
को उठाने के लिए आए थे उसको निशाना बनाया गया और वहाँ पर इसराइल के 6 फ़ौजियों को कामयाबी से निशाना बनाया गया और उनको नाकाबिले एक तलाफ़ी नुकसान आप कह सकते हैं कि पहुँचा और उनके बारे में इसराइल को कुछ नहीं मालूम। अब ये सारी ख़बर जो है जब जेरूशलम पोस्ट जो इसराइल का अखबार है वो लिख रहा है तो बहुत ही दुखी दिल के साथ लिख रहा है। वो चाहता तो इसको ना लिखता और इससे नज़रें चुराने की कोशिश करता, लेकिन ये इतना वाज़े अटैक है जिसकी वीडियो भी हिज़्बुल्लाह ने शूट करने के बाद रिलीज़ कर दी सोशल मीडिया के ऊपर और उसके बाद जेरूशलम पोस्ट को भी कहना पड़ा कि इसराइली फ़ौज इसको अभी तक उस तरह से कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन ये जो है वो अटैक वो आँखों से सामने नज़र आ रहा है और ये भी पता चल रहा है कि किसी किस्म की फ़ेक वीडियो नहीं है, AI से तैयार शुदा वीडियो नहीं है और इसको वाकई अटैक करके निशाना बनाया गया है और आयरन डोम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अब ये $100 मिलियन का नुकसान $500 के महज $500 के ड्रोन से $10 करोड़ का आयरन डोम उड़ा दिया गया है। ये एक इंतहाई नाकामी है इसराइल की, उन नाकामियों में से एक है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे उसको फेस करनी पड़ रही है। एक तरफ उसके 18 फ़ौजी मार दिए गए हैं, सैकड़ों फ़ौजी ज़ख्मी करके भेजे गए हैं, ताबूतों की लाइन लगी हुई है जो इसराइल भेजे जा रहे हैं लबनान से हिज़्बुल्लाह की जानिब से। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे जब हमले किए जाते हैं तो उन हमलों को नाकाम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये FPV ड्रोन जो है 8 किलो का बारूदी मवाद ले जाकर नेतन्याहू को बार बार तंग कर रहा है, ये बार बार उस पर फ़ौज पे हमले कर रहा है और इस हमलों को अब तक कोई नहीं रोक पाया। इससे पहले लबनान में जो हिज़्बुल्लाह थी वो रॉकेट हमले कर रही थी और रॉकेट हमले करने की वजह से जब रॉकेट फायर किया जाता था तो उसको किसी तरह भी इंटरसेप्टर्स रोक लेते थे किसी न किसी हद तक और उसका पता लगा लेते थे रडार्स के ज़रिए, मुख्तलिफ सर्वेलेंस के सिस्टम के ज़रिए। लेकिन जब से ये ड्रोन अटैक शुरू किए गए हैं, पिछली पॉलिसी को छोड़ दिया गया है, एक नई हिकमत अमली पे काम किया जा रहा है ड्रोन की, तो FPV ड्रोन्स के पैदर पे अटैक से इसराइली फ़ौज बौखलाहट का शिकार हो गई है और उसको एक बहुत बड़े नुकसानात का हर रोज़ सामना करना पड़ रहा है। और ये चूँकि सस्ते अटैक हैं इसलिए दिन में कई बार किए जाते हैं और इसराइली फ़ौज को अब सांस भी लेने नहीं दिया जा रहा और उस पर मुसलसल हिज़्बुल्लाह की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले मुसलसल कामयाब हो रहे हैं क्योंकि इसी के ज़रिए वो मुख्तलिफ टैंकों को निशाना बना रहे हैं। मरकाबा उनके टैंक हैं जो इसराइल के टैंक हैं, इंतहाई महंगे टैंक हैं, हज़ारों डॉलर के ये टैंक हैं और उसको इस तरह से लाखों डॉलर के इस टैंक को अचानक आके एक FPV ड्रोन आके टकराता है और उसको तबाह कर देता है। 100 से ज़्यादा जो टैंक्स हैं, मरकाबा टैंक्स, वो तबाह किए जा चुके हैं और इसराइल को इस हवाले से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। छोटे और सादा से ड्रोन के ज़रिए ये जो हिकमत अमली अपनाई है हमला करने की हिज़्बुल्लाह ने, ये इंतहाई कारामत साबित हो रही है और अब तक 100 से ज़्यादा जो मरकाबा टैंक्स हैं वो इससे और रॉकेट्स के ज़रिए, हमलों के ज़रिए तबाह कर दिए गए हैं। ये वो टैंक्स हैं जो $1 करोड़ का एक है और 100 से ज़्यादा टैंक इसराइल के जदीद टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह इन ड्रोन्स के ज़रिए $500 के ड्रोन के ज़रिए एक दहशत फैला दी है वहाँ पर हिज़्बुल्लाह ने, अपनी धाक बिठा दी है इसराइली फ़ौजियों के दिल में, क्योंकि वो अब आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि कहाँ से ये एक ड्रोन आएगा और उनको तबाह कर देगा। इसमें बहुत सी बेसिस हैं इसराइल की जिनको निशाना बनाया गया है, बहुत से आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, फौलादी चादर वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको तबाह कर चुका है ये। तो इसराइली फ़ौज को अंदाज़ा हो गया है कि सिर्फ 8 किलो का एक ड्रोन उड़ता हुआ आएगा और उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीज़ों को तबाह करके चला जाएगा। ये एक मुंह पर तमाचा है इसराइली फ़ौज के, उसकी टेक्नोलॉजी के, उसकी हिकमत अमली के मुंह पर तमाचा है और ये दो टोक अल्फाज में पैगाम है हिज़्बुल्लाह की जानिब से लबनान में कि तुम हमारी ज़मीन छोड़ दो, वरना यहाँ से जिस तरह ताबूत वापस जा रहे हैं, जिस तरह ज़ख्मी फ़ौजी वापस जा रहे हैं, जिस तरह माजूर किए जा रहे हैं इसराइल के फ़ौजी, इसी तरह जब टैंकों का कब्रिस्तान हमने यहाँ तुम्हारे बना दिया है, मरकाबा टैंकों का कब्रिस्तान, इसी तरह तुम्हारे आयरन डोम का भी कब्रिस्तान बनेगा, इसी तरह तुम्हारी मल्टी लेयर दीगर डिफेंस सिस्टम्स जो तुमने यहाँ पे लगाए हैं वो भी एक एक करके तबाह होंगे। तो अंदाज़ा ये होता है कि हिज़्बुल्लाह ने एक सस्ती स्ट्रैटेजी के ज़रिए इसराइल को हैरान भी किया है और परेशान भी कर दिया है, नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी हैं। एक नए महाज़ जंग पर इसराइल मुसलसल नाकाम हो रहा है और $500 का ड्रोन $10 करोड़ और $1 करोड़ की चीज़ों को ऐसे तबाह कर रहा है जैसे कि खिलौने तबाह हो रहे हैं और उनकी लाइन लगी हुई है और नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनाए जिससे वो लबनान जंग में किसी दर्जे में कामयाबी हासिल कर सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।